안녕하세요. 브라이칼리지 플래닝의 엘리 파크입니다. 네, 오늘은 많이들 궁금해하시는 Early Action과 Early Decision 지원 시 Financial Aid는 어떻게 되는지 자세히 알아보려고 합니다. 벌써 9월 중순이고 이제 곧 Early Action이나 Early Decision에 대해서 결정하고 지원을 하셔야 하는 때입니다. Early 전형을 준비하는 학생들은 이제 시간이 많지 않습니다. 그 듀데이트가 레귤러 전형보다 많이 빠르죠. 네, 대부분 데드라인은 보통 10월 15일 또는 11월 1일이고 발표는 12월 중순에 나지만 학교마다 다를 수 있으니 지금부터 그 데드라인은 꼭 체크해 보시기 바랍니다. 자, 여기 칼리지 보드에서 준비한 데드라인 캘린더를 보도록 할게요. 네, 여러분도 한번 직접 찾아보시길 바랄게요. 여기 보시다시피 Early Decision and Early Action Calendar 이렇게 찾아보시면 나오는데 각 학년별로 Early Action이나 Early Decision을 어떻게 준비해야 할지 좀 큼지막하게 그 스텝을 잘 알려주고 있습니다. If we are planning to apply early decision or early action, follow these steps to stay on track. 여러분이 early decision이나 early action을 준비하고 있다면 다음과 같은 스텝을 밟으라고 말합니다. 주니어 2어 때, 네, 11학년 기간 동안 January, June 2학기 때죠. 1월부터 6월까지 Take College Admission Test, 네, ACT와 SAT 같은 그런 College Admission Test를 보라고 말합니다. 그리고 두 번째, visit college during spring break if possible. 가능하다면 봄방학 기간 동안 네, 칼리지를 방문하라고 얘기하고 있습니다. 저는 첫째가 10학년 마치고 11학년이 되기 전 여름방학 때 여러 군데 투어해서 그렇게 학교들을 다녔었어요. 근데 지금 생각해 보면 좀 빨랐던 것 같습니다. 첫째니까 부모 입장에서만 생각해서 좀 조급하지 않았나 싶은데요. 학교들 투어를 하면 학교에 대한 목표가 좀 더 뚜렷해진다던가 확실해질 줄 알았는데 좀 빨랐어요. 그래서 12학년 지원할 때 그 학교 다녔던 기억이 전혀 없이 그냥 했었던 것 같고요. 그리고 둘째는 11학년 봄방학 때는 대학을 갈지 말지로 저와 한참 다투던 때라 대학 투어는 생각지도 않았고요. 11학년 끝나고 여름방학 돼서 한두 군데만이라도 정해서 가자. 그렇게 제가 권유를 해도 안 듣더라고요. 그러다가 여름방학 다 끝나고 9월 초에 ACT 성적이 나와서야 한 군데 가고 싶은 곳이 있다고 하더라고요. 그래서 학기 중간에 레이버데이 끼고 그렇게 다녀와서 얼리 디시전으로 지원을 했습니다. 대학 투어는 미리 가보시는 게 좋은 것 같습니다. 그런데 저처럼 너무 일찍 가거나 너무 늦게 아니라 이렇게쯤 여름방학 정도 가면 12학년 되기 전 여름방학쯤에 가면 어떨까? 예, 그런 생각해 보고요. Keep working hard and staying involved in extracurricular activities. 네, 여전히 extra curriculum activity는 열심히 네, 지속적으로 하기를 권하고 있습니다. 그리고 시니어 이어인 네, September to October, 네, 9월부터 10월까지 download or request early decision or early action application from your top choice colleges and begin working on them. 네, 그 대학 여러분이 원하는 탑 초이스 칼리지 처음으로 진짜 지원하고 싶은 네, 탑 초이스 칼리지에서 얼리 디시전이나 얼리 액션 어플리케이션을 다운로드 받거나 리퀘스트 해서 이제 작성하시기 시작하셔야 합니다. Request letters of recommendation from your teachers, your counselor, or references. 선생님이나 카운셀러나 또는 좀 권위 있는 다른 분들 또는 뭐 여러분에 대해서 잘 알고 있어서 letter of recommendation 써줄 수 있는 추천서 써줄 수 있는 그런 분들한테 이제 추천서를 네, 요청을 하시기 시작하셔야 합니다. Complete and submit any early admission application due in October by college deadline. 10월 달에 due date인 학교들을 잘 확인하신 뒤 그 early admission application을 submit 하셔야 합니다. Take a college admission test if necessary. 혹시라도 가능하다면 college admission test 한 번 더 보면 좋고요. For example, you must take this SAT by October
for your scores to be available in time for early decision and early action program. 가령 SAT는 early decision이나 early action program 데드라인 안에 점수가 나올 수 있도록 10월 전에 보기를 권하고 있네요. 네. 그리고 file the free application for federal student aid which opens October 1st. 10월 1일에 열리는 팝사도 작성을 해야 하고요. 근데 올해는 10월 1일이 아니라 지난번 유튜브에 올려드린 것처럼 12월 1일에 열린다고 했습니다. 12월 1일에 열리는 팝사에 무조건 작성하시기를 권하고 있고요. Register for CSS profile if necessary. 물론 CSS도 당연히 작성하셔야 합니다. Follow up with your references to make sure they have written and sent their letters of recommendation. recommendation 추천서를 다시 한번 그분들 요청하신 그분들이 다 작성을 해줘서 잘 업로드 하시거나 보내셨는지 꼭 한번 다시 확인하셔야 합니다. 그리고 November 11월에는 네, submit any early decision or early action application due in November by college's deadline. 그 학교마다 다를 수 있다 그랬잖아요. 11월에 due date인 그 칼리지의 데드라인에 맞춰서 early decision이나 early action application은 네, submit 하셔야 하고요. Follow up with any remaining references to make sure they've written and sent their letters of recommendation. 또 나왔네요. 그렇죠? 다시 한번 그 여러분의 그 추천서를 작성해 주시기로 한 분들이 제대로 제 시간에 추천서를 작성해서 업로드를 하고 보냈는지 다시 한번 꼭 확인하시고요. Complete and submit regular admission application. 11월부터는 네, regular admission, regular 전형도 지원을 하셔야 합니다. You will be glad you have a backup plan if you're not accepted to an early admission program. 물론 early 전형에서 한 번에 합격을 하면 너무 좋겠지만 안 될 수도 있잖아요. 그런 경우를 대비해서 백업 플랜으로 regular admission application도 작성하시면 좋습니다. File the CSS profile and all other required financial aid form. CSS 프로파일이나 FAFSA 또 다른 그 학교에서 요구하는 financial aid 폼이 있는지 확인하신 뒤 11월에는 작성을 하셔야 하고요. All requirements and deadlines for financial aid application. 그 requirement나 deadline, financial aid 작성 시 요구하는 그런 폼이나 네, 시기에 맞춰서 모든 것들을 다 준비를 하셔야 하고요. Your documentation ready to send when requested. CSS를 작성을 하면 이메일로 첨부되지 않은 서류들, 미싱된 서류들을 첨부하라던가 뭐 어디셔널로 요구하는 그런 서류들이 있어요. 그런 거는 미리 다 준비를 해놨다가 리퀘스트 되면 바로 보낼 수 있도록 준비를 해놓으시면 좋습니다. 네, 디셈버에서 제뉴어리까지 12월에서 1월까지는 if necessary compare offers. 네, 합격 통지서를 여러 군데서 받을 수도 있잖아요. 네, 뭐 파이낸셜 에이드 패키지라던가 기호 얼마나 좋아하는 학교인지 이런 거 다 고려하셔서 decide which school to attend. 네, 이제 어느 학교를 갈지 결정을 하시면 됩니다. 최근에 한 분이 유튜브 동영상을 보시고 전화를 해서 저하고 한참 상의를 했었는데 자녀가 공부를 잘하더라고요. 그리고 뭘 전공하고 싶은지 어느 학교를 지원할지도 벌써 정했어요. 그래서 early decision으로 가겠다고 그렇게 얘기를 하는데 많은 부모님들이 이렇게 생각하실 거예요. 아이가 벌써 뭘 전공하고 싶은지, 어느 대학을 가고 싶은지, 뭐가 되고 싶은지, 꿈도 목표도 다 정했다고 완전 똑부러지잖아. 그쵸? 그래, 이것만 해도 대단한 거죠. 우리 아이에 비하면. 저는 제 아들 11학년 되면서 엄청 싸웠잖아요. 아들 너무 착하고 친구들하고 사이도 좋고 선생님 말씀도 잘 듣고 학교 숙제도 잘해가고. 그런데 10학년까지 잘 다니던 고등학교, 공부 좀 잘하고 그나마 좋은 대학도 많이 보낸다던 그 학교에서 지역 조언에 따라서 배정받는 학교로 전학을 하겠다는 거예요. 그리고 6년 하던 운동들도 다 그만두고 그러더니 갑자기 대학을 왜 굳이 좋은 대학을 가야 되냐. 그냥 친구들이랑 로컬에 있는 대학만 가도 되지 않느냐라고 하더라고요. 근데 저거 정말
좀 argue를 많이 했고요. 이렇게 1년 동안 좀 냉전을 많이 했는데 어쨌든 그렇게 1년을 저 냉전기를 보냈고 지금은 타주에 있는 사립대학에 early decision으로 지원해서 잘 입학하고 잘 다니고 있습니다. 그럼 financial aid에 대해서 말씀드리기 전에 먼저 early decision과 early action, regular decision의 각 특징과 차이점, 장단점에 대해서 좀 알아보도록 할까요? 네, early decision에 대해서 먼저 알아보겠습니다. early decision은 조기 전형의 한 유형으로 장점을 보면 early action이나 regular decision보다 빨리 지원하고 합격 여부도 빨리 발표나므로 합격된 학생들은 고등학교 졸업하고 대학 입학 때까지 마음 편히 남은 시간을 즐길 수 있습니다. 그리고 대체적으로 디시전보다 합격률이 높습니다. 이 차트는 22년에 아이비리그 컬리지에서 억셉턴스 레이트를 나타내고 있는데요. 네, 초록색은 early decision, early action의 억셉턴스 레이트, 빨간색은 regular decision, 억셉턴스 레이트를 나타냅니다. 보시다시피 초록색이 네, 모든 아이비리그에서 빨간색보다 월등히 높습니다. 브라운, 콜롬비아, 코넬, 다트머스, 하버드, 펜 유니버시티, 프린스턴, 예일. 네, 이렇게 보시다시피 early decision이나 액션으로 지원했을 때 조금 높다는 걸 볼 수 있고요. 예, 다른 차트인데요. 이 early decision, admission, advantage. 혹시나 초록색이 early decision으로 합격한 경우, 그 다음에 빨간색이 regular admit rate를 나타내고 있습니다. 아이비리그, 콜롬비아나 다트머스를 포함한 아이비리그뿐 아니라 여러 사립을 이렇게 비교를 하고 있는데요. 네, 차트에서 보시다시피 이 학교들이 어울리 전형으로 지원했을 때 합격률이 월등히 높습니다. 어울리 전형 지원자와 레귤러 전형 지원자의 합격률 차이가 가장 컸던 대학은 약 44%로 매우 큰 차이가 있었습니다. 나는 이 학교가 아니면 안 된다. 이 학교가 나의 first choice다. 어떤 일이 있어도 나는 이 대학교에 입학하겠다를 어필하는 전형이고 학교 입장에선 우수한 학생을 미리 확보도 하고 일들 레이트도 높이게 되므로 early decision으로 지원하는 학생들을 많이 합격시킵니다. 여기서 일드 레이트란 학생들이 합격했을 때 실제로 그 학교에 등록하는 등록률을 말합니다. 합격됐는데 취소하는 학생들이 많으면 그 학교의 일드 레이트는 떨어지게 되겠죠. 네, early decision의 단점은 10월 15일이나 11월 1일, 늦어도 11월 15일까지는 모든 입시 준비를 마쳐야 하기 때문에 많이 빠듯합니다. 12학년 첫 학기가 시작되고 얼마 되지 않은 시기에 SAT, ACT 시험, 에세이까지 다 마쳐야 하므로 11학년 마지막 여름방학 때부터 진지하게 학교 설치를 해야 하고요. 그 학교에 맞춰서 미리 준비도 하셔야 합니다. 두 번째 단점은 바인딩 커미먼트를 요구한다는 겁니다. 예, 바인딩, 이게 구속이라는 뜻이거든요. 그래서 합격이 되면 무조건 입학하겠다는 서약서도 쓰고 지원을 해야 하고요. 그래서 중복 지원이 안 되고 딱 한 곳의 대학에만 지원할 수 있어서 합격 발표가 나는 즉시 다른 학교에 넣었던 지원서들은 모두 철회됩니다. 예, 그래서 다른 학교의 입학 여부조차 알 수 없기 때문에 Financial Aid 패키지를 비교할 수조차 없습니다. 아까 잠깐 말씀드렸다시피 이 Early Decision은 재정 부조와 상관없이 나는 이 학교에 무조건 입학하겠다를 표명하고 지원하는 것이기 때문에 지원하기 전에 본인의 Financial Status가 합격 여부에 영향을 끼칠지 잘 판단하고 지원하기를 권합니다. 물론 Financial Aid를 받지 못하는 경우에는 취소할 수도 있습니다. 네, 그 다음 두 번째, early action을 좀 보도록 할게요. EAE, 네, early action, early decision과 마찬가지로 조기 전형 중 하나고요. 장점은 early action이나 regular decision보다 빨리 지원하고 합격 여부도 빨리 발표나므로 합격된 학생들은 고등학교 졸업하고 대학 입학 때까지 마음 편히 남은 시간을 즐길 수 있습니다. 네, 이 점은 early decision과 같죠. 그리고 대체적으로 레귤러 디시전보다
합격률이 높습니다. 그런데 ED와 달리, early decision과 달리 합격한 학교에 반드시 진학할 필요는 없고요. 다른 학교에 중복 지원도 가능합니다. 이 외에 restrictive early action이라는 게 있어요. 네, REA라고 표기하는데 이 역시 조기 전형의 하나이고요. early decision과 early action을 컴바인한 입시 전형이라고 생각하셔도 좋을 것 같습니다. 이름을 자세히 보면 early action이지만 restrictive 하다고 합니다. 제약이 있는 early action인 거죠. ED와 마찬가지로 한 번에 여러 대학을 동시에 넣을 수는 없고 하나의 사립대학에만 REA로 지원할 수 있으며 이 REA와 ED를 동시에 지원할 수 없습니다. EA처럼 넣은 학교에 합격해도 거절할 수 있는 선택권도 있습니다. 정리하자면 타 대학의 ED로 중복 지원할 수 없고요. ED와는 달리 합격한 학교에 반드시 진학할 필요가 없습니다. 바인딩이 없다라는 뜻이에요. 프린스턴, 하버드, 예일, 스탠포드, 시카고 대학 등 유명 대학에서 혜택하고 있습니다. 인류대학에 REA로 지원한다고 해서 다른 대학들에 지원할 수 없는 것은 아니고 다른 공립대학에 EA나 레귤러로 지원이 가능합니다. 자, 그럼 이렇게 early로 지원할 경우에도 financial aid를 받을 수 있을까요? 네, 안타깝게도 받는다, 못 받는다 답이 없습니다. early decision의 경우 학교 입장에서는 합격되기만 하면 파이낸셜 스테터스와 상관없이 등록하겠다는 커밋먼트 레터의 사인까지 받았으므로 파이낸셜 에이드를 줄 마음이 없습니다. 그래서 주위에 보면 공부도 너무 잘하고 스펙도 너무 좋은데도 아예 early decision으로 지원하지 않는 학생들이 꽤 많은 걸 보실 거예요. 불확실하거든요. 합격을 했는데 파이낸셜 에이드를 못 받으면 여전히 너무 큰 돈을 내야 하니까 그런 불확실성 때문에 지원조차 하지 않습니다. 물론 합격이 되었는데도 파이낸셜 에이드를 못 받아서 포기를 해야 하는 경우에는 학교에 충분히 표명을 하고 취소를 할 수도 있습니다. 학교들 중 early로 지원을 한다 해도 퀄리파이만 되면 파이낸셜 에이드를 충분히 주겠다는 학교도 있기는 합니다. 그러나 early decision으로 학교에 지원할 때 일단 financial aid는 받지 못할 확률도 높다는 걸 감안하시고 지원하셔야 하고요. 팝사와 CSS는 위에서 언급한 대로 오픈되자마자 작성하셔야 합니다. 제 아들이 본인이 원하는 대학에 early decision을 쓰겠다고 했을 때 저도 좀 고민이 되더라고요. 첫 1학년은 financial aid를 못 받을 수도 있고 그렇게 되면 10만 불에 육박하는 돈을 내야 하는데 그게 쉽지 않죠. 웬만한 지역에서 작은 집 한 채 다운페이 할 수 있는 돈인데 왜 고민이 되지 않겠습니까? 작년에 팝사가 아주 늦게 오픈되기는 했지만 저도 CSS는 오픈되자마자 바로 작성했고요. 대학 1학년 때부터 생각보다 아주 많은 파이낸셜 에이드를 받았습니다. 너무 감사하게도. 물론 2년 전부터 저는 팝사, CS 위에서 준비는 철저하게 했었고요. 그게 좀 도움이 그래도 됐던 것 같습니다. 네, 어떻게 준비해야 하는지, 팝사와 CSS는 어떻게 작성해야 하는지 제 다른 동영상 통해서 꼭 확인하시길 바라겠고요. 네, 결론적으로 말씀드리겠습니다. early 전형으로 지원하게 되면 통계적으로 봤을 때 합격할 확률은 높습니다. 그런데 파이낸셜 에이드를 받을 수 있을지는 불확실합니다. 네. early decision 같은 경우는 어떠한 경우에도 이 학교에 합격만 하면 등록하겠다라고 커밋먼트 레터까지 쓰고 지원을 하시는 거기 때문에 파이낸셜 에이드에 대해서는 어떻게 될지 모르는 거예요. 그럼에도 불구하고 파이낸셜 에이드를 받지 못해서 취소를 할 수도 있다고 하면 지원하지 않는 게 훨씬 유리하고요. 파이낸셜 에이드와 상관없이 합격을 하면 정말로 갈 수 있다고 하면 팝사와 CSS 오픈되자마자 바로 작성하시길 권해드립니다. 이 early action과 early decision에 대해서 많이 좀 답답하실 거예요. 레귤러 전형이라면 받을 수도 있는 학생이 early decision으로 지원했을 때 못 받을 확률도 있기 때문에
고민이 되실 겁니다. 네. 문의사항 있으시면 언제든 연락 주시고요. 저는 오늘 여기까지 하겠습니다. 브라이트 칼리지 플래닝의 엘리 파기였습니다. 네, 감사합니다.